नमस्कार दर्शक बंधु। भारतीय गणतंत्र एबे दिनकू दिन परिपक्व हेबारे लगी। भारतीय गणतंत्र इतिहास रे 2026 रो पांचटी राज्यर निर्वाचन फलाफल एक बड़ परिवर्तनर संकेत देछि। देशर राजनैतिक पाणीपाग एबे स्पष्ट भाव में दर्शाउछि जे केवल गोटे निर्दिष्ट संप्रदाय को संतुष्ट करी क्षमता दखल करिवार दिन एबे शेष हो जाइछि। गतकाली प्रकाश पाइथिबा निर्वाचन फलाफल गोटे कथा स्पष्ट हो जाइछि, ताहा हैला भारतर बहु संख्यक हिंदू भोटर एबे जागृत होइछन्ति। एबे समाने निजर सांविधानिक अधिकार और सांस्कृतिक सुरक्षा पाई एकजुट होइछन्ति। बीजेपी एही हिंदू एकत्रीकरण को सफलतार सह प्रयोग करुथिबा बेले विरोधी दल गुड़िकर मुस्लिम प्रेम और विशेषकर बांग्लादेशी अनुप्रवेशकारी को सुरक्षा देवा नीति सेमानक पाई बुमेरांग साब्यस्त होइछि। फलरे आगामी वर्ष निर्वाचन हेबाकु थिबा राज्य गुड़िकर मुस्लिम प्रेमी दल मानकर विशेषकर समाजवादी पार्टी और आप भली दल मानकर चिंता बढ़ी जाइछि। आजिर पॉलिटिकल भागवत रे आलोचना करिबा एकत्रित हेउछन्ति हिंदू तुष्टिकरण राजनीतिर अंत घटुछि। आपण माने देखुथांतु पूर्व पक्ष। मोर आपण मानकु अनुरोध, आम चैनल को लाइक करंतु, सब्सक्राइब करंतु आ बंधु मानक सहित अधिक अधिक शेयर करंतु। दर्शक बंधु, पश्चिम बंग राजनीति रे ममता बानार्जी तृणमूल कांग्रेस बा टीएमसी सबु बेले संख्यालघु भोट को निजर रक्षा कवच भावे व्यवहार करि आसिछि। तेणु एई संख्यालघु मानकर सुरक्षा पाई से सबु बेले निजकु बाजी लगेई दैछि। एई निर्वाचन रे टीएमसी 47 जन मुस्लिम प्रार्थी को मैदान रे ओलाइथिला। यह मध्यरु 29 जन विजयी होइथिले सामग्रिक भावे टीएमसी क्षमता हराइछि। यार मुख्य कारण हेउछि हिंदू भोटरଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ सृष्टि होइथिबा अभूतपूर्व एकता। पश्चिम बंग रे दीर्घ दिन धरी चली आसीथिबा अनुप्रवेश समस्या एबे साधारण नागरिकଙ୍କ ପାଇଁ मुंड बिंधार कारण साजिछि। सीमांत अंचल रे जनसंख्यार परिवर्तन स्थानीय हिंदू मानक उपरे हेउथिबा चाप को भोटर माने बालट माध्यम रे जवाब देइछन। तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंग रे अनुप्रवेशकारी मुस्लिम मानकु गुरुत्व देई सेमानक सुरक्षा सदाबेले करि आछन्ति। एपरिकी एई अनुप्रवेशकारी मुस्लिम माने हिंदू भोटर मानक उपरे अत्याचार करुथिले भी तृणमूल कांग्रेस सेमानकु आईनगत सुरक्षा देउथिला, जहा फल हिंदू भोटर माने एकत्रित होइछन्ति। कांग्रेस अवस्था तो आहुरी शोचनीय। पश्चिम बंग रे कांग्रेस 78 जन मुस्लिम प्रार्थी देइथिला। सेमानक मध्यरु मात्र 2 जन विजयी होइछन्ति। एही 2 जन ही कांग्रेस रो मंजी बंचेई देइछन्ति। अर्थात कांग्रेस जो 2टी आसन जीतिछि सेही 2 जन मुस्लिम नेता। यह प्रमाण करुछि जे केवल धर्म आधार रे प्रार्थी चयन करी भोट बैंक राजनीति करिबा एबे आउ काम देउ नाही। आसाम रे बीजेपी रो लगातार तृतीय थर पई विजय एक ऐतिहासिक घटना। आसाम रो भौगोलिक और जनसंख्यागत स्थिति बहुत जटिल। कांग्रेस शासन काल रे एठारे मुस्लिम जनसंख्या 35% को वृद्धि पाइछि, जेउथिरे एक बड़ अंश बांग्लादेशी अनुप्रवेशकारी बोली अभियोग हेउछि। विरोधी दल माने आशा करिथिले जे संख्यालघु भोटरଙ୍କ सहायतारे सेमाने शासन विरोधी हावा सृष्टि करिबे, किंतु फलाफल संपूर्ण उलटा होइछि।
ଆସାମର ମୂଳ ନିବାସୀ ଓ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ନିଜର ଭାଷା ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଭୂମି ରକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଜେପି ଉପରେ ପୁଣି ଥରେ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ହିନ୍ଦୁ ଭୋଟରଙ୍କ ଧ୍ରୁବୀକରଣ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା ଯେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ସମସ୍ତ ଗଣିତ ଫେଲ୍ ମାରିଛି। ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଶର୍ମା ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଓ ବିଜେପି ଲଗାତାର ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଛି। କଂଗ୍ରେସ ତାର ଶକ୍ତି ଦିନକୁ ଦିନ ହରାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟ ତାମିଲନାଡୁର ଫଳାଫଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଦେଇଛି। ତାମିଲନାଡୁରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ ସମସ୍ୟା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବା ଆସାମ ପରି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ନେଇ କରାଯାଇଥିବା ଅପମାନଜନକ ଟିପ୍ପଣୀ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସାଜିଥିଲା। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦୟନିଧି ଷ୍ଟାଲିନ ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ମ୍ୟାଲେରିଆ, କୋଭିଡ ଏବଂ କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ସହ ତୁଳନା କରି ଏହାକୁ ନିପାତ କରିବାକୁ ଦେଇଥିବା ଆହ୍ୱାନ ତାମିଲ ଭୋଟରଙ୍କ ମନରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଦେଇଥିଲା। ଡିଏମକେ ସରକାର ନିଜର ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁସଲିମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ବେଳେ ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ଭାବାବେଗକୁ ବାରମ୍ବାର ଅଣଦେଖା କରୁଥିଲା। ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ସ୍ୱୟଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏମ୍.କେ. ଷ୍ଟାଲିନ ନିର୍ବାଚନରେ ପରାଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ସଂକେତ ଦେଉଛି ଯେ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଧର୍ମର ଆସ୍ଥାକୁ ଅପମାନିତ କରିବେ ତେବେ ଜନତା ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ଆଉ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଦିଗ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ମୁସଲିମଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ। ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାରତୀୟ ମୁସଲିମମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବୁଝିଗଲେଣି ଯେ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ବିକାଶରେ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଭୂମିକା ରହୁନାହିଁ। ତେଣୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଜାତୀୟତାବାଦୀ ମୁସଲିମ ଏବେ ଦେଶର ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ସହ ମିଶି ଦେଶର ଅଖଣ୍ଡତା ଓ ବିକାଶ ପାଇଁ ଛିଡ଼ା ହେବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି, ଯାହାର ପ୍ରମାଣ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଆସାମ ଓ ତାମିଲନାଡୁର ମତଦାତାମାନେ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱର ସହିତ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ହେଲା ମୁସଲମାନ ଏବେ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳର ହସ୍ତମୁଦି ମାହାଲ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ଦେଶର ବିକାଶରେ ଭାଗିଦାର ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଏହି 5 ରାଜ୍ୟର ଫଳାଫଳରେ ହିନ୍ଦୁ ଭୋଟ ଏକତ୍ରୀକରଣକୁ ନେଇ ମୁସଲିମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସବୁ କଥାରେ ଓକିଲାତି କରୁଥିବା ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟିର ନେତା ଅଖିଳେଶ ଯାଦବଙ୍କ ଆଖିରୁ ନିଦ ହଜିଯାଇଛି। କାରଣ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ପ୍ରାୟ 70% ମୁସଲିମ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ମୁସଲିମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ସବୁବେଳେ ହିନ୍ଦୁ ମତଦାତାମାନଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରି ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ମୁସଲିମ ମାଫିଆ ଗଢ଼ିଥିଲା। ଏହି ମାଫିଆମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦେଇ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ବିଶେଷ କରି ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଦେଶରେ ହିନ୍ଦୁ ଏକତ୍ରୀକରଣ ହେଉଥିବାରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦୀ ମୁସଲିମମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଧାରାରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଇଲେଣି, ଯାହାକି ନିକଟରେ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବିହାର ନିର୍ବାଚନରେ ମୁସଲିମ ମତଦାତାମାନେ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଆରଜେଡି ମୁସଲିମ ମତଦାତାମାନଙ୍କୁ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ କରି କ୍ଷମତାକୁ ଆସୁଥିଲା, ସେହି ଦଳ ଦୟନୀୟ ଭାବରେ ପରାଜିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଘଟଣା ଏବେ ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ ଓ ଆପ୍ ନେତା ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। 5ଟି ରାଜ୍ୟର ଏହି ଫଳାଫଳ ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସ୍ଥିର କରିଛି। ତୁଷ୍ଟିକରଣ ନୁହେଁ, ବରଂ ସନ୍ତୁଷ୍ଟିକରଣ, ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ବିକାଶ, କାହାରିକୁ ଅଯଥା ଅନୁକମ୍ପା ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ବଳି ଦେଇ ସଂଖ୍ୟା ଲଘୁଙ୍କ ତୁଷ୍ଟିକରଣ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ପରିଣାମ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହିନ୍ଦୁ ସମାଜର ଏହି ଏକତା କୌଣସି ଧର୍ମ ବିରୋଧୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ନିଜର ଅସ୍ମିତା ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରତିବାଦ। ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ଅଧିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ପୂର୍ବ ପକ୍ଷକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି ଆଜିର ପଲିଟିକାଲ ଭାଗବତ। ଆଜି ପାଇଁ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ, ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ପୂର୍ବ ପକ୍ଷ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।